여러분 안녕하십니까? 정혜란입니다. 이번 시간에는 제12과 공공장소를 공부하겠습니다. 오늘도 열심히 공부합시다. Annyeonghasimnika, saya Nining. Tema pelajaran kita kali ini adalah tentang tempat umum. Setelah selesai belajar, Anda sekalian akan bisa menyampaikan larangan dalam bahasa Korea atau menyampaikan ketidakbolehan melakukan sesuatu hal dalam bahasa Korea. Pertama-tama, kita akan belajar tentang kosakata. Namun, pastikan sebelumnya Anda telah belajar sendiri terlebih dahulu. Kosakata yang akan kita pelajari kali ini adalah kosakata tentang jenis-jenis tempat umum dan juga kosakata yang berhubungan dengan tempat umum yang lainnya. 도서관, 공원, 미술관, 박물관, 연주회장, 기숙사, 극장, 병원, 공항. 질서를 지키다, 조용히 하다, 떠들다, 방해하다, 금연하다, 손을 대다, 개를 데려가다. 오늘은 공공장소 관련 어휘를 공부하겠습니다. 여기에 여러 가지 단어가 있습니다. 질서를 지키다, 떠들다, 방해하다, 금연하다. 자, 선생님, 도서관에 가면 어떻게 해야 합니까? 보통 우리가 도서관에 가면 거기에서 지켜야 할 어떤 질서가 있을 것 같아요. 네, 먼저 친구하고 이야기하거나 시끄럽게 떠들어요? 안 돼요. 네, 그렇습니다. 그리고 다른 사람이 공부를 해요. 하지만 공부를 하지 못하게 합니다. 그것을 방해하다라고 합니다. 도서관에서는 다른 사람이 공부할 때 방해해요? 안 돼요. 자, 질서를 지키다 이 표현이 있는데 선생님께서 이 단어를 좀 설명해 주세요. Hari ini kita belajar satu kosakata istimewa yaitu jikida yang artinya mematuhi. Kata jikida atau mematuhi bisa digunakan dengan objek beberapa kosakata yang lain. Yang pertama, yaksogel jikida artinya mematuhi atau menepati janji. Kemudian yeirel jikida, ini mematuhi atau menjalankan, melaksanakan sopan santun. Kemudian gyuchigel jikida, mematuhi atau menjalankan aturan. Dan yang terakhir siganel jikida, menepati waktu. 네. 자, 다시 앞으로 가면 금연하다 이 표현이 있어요. 이것은 담배를 피우지 않다를 말합니다. 요즘 한국에서는 길이나 공원 그리고 식당에서 금연을 하는 곳이 많아졌습니다. 도서관, 공원, 미술관, 박물관, 연주회장, 기숙사, 극장, 병원, 공항. 질서를 지키다, 조용히 하다, 떠들다, 방해하다, 금연하다, 손을 대다, 개를 데려가다. 여러분, 교재 239쪽을 보십시오. 오늘의 첫 번째 문법은 으면서입니다. 이것은 그림을 보면서 이야기하겠습니다.
자, 여기에 여자가 두 사람 있어요. 자, 여기에 있는 이 여자가 무엇을 합니까? 네, 커피를 마십니다. 그리고 친구와 이야기를 합니다. 한 번에 두 가지 행동을 해요. 그때 이 면서를 말합니다. 커피를 마시면서 친구와 이야기를 합니다. 자, 이번에 이 여자가 무엇을 합니까? 네, 텔레비전을 봅니다. 그리고 식사를 합니다. 아침을 먹습니다. 한 번에 두 가지 행동을 해요. 그때 음연서를 말해요. 자, 여러분, 누가 텔레비전을 봐요? 네, 이 여자가. 누가 아침을 먹어요? 이 여자가. 음연서를 이야기할 때는 앞에 오는 행동을 하는 사람, 뒤에 있는 행동을 하는 사람이 한 명이에요. 같아야 합니다. 자, 이번에 이 남자가 무엇을 합니까? 두 가지 행동을 같이 하고 있죠? 네, 청소하면서 전화를 합니다. 자, 요즘 도서관에 가면 공부하면서 음악을 듣는 사람이 많아요. 선생님도 공부하면서 음악을 들어요? 네, 저는 음악을 좋아해서 공부하면서 음악을 들어요. 네. Baru saja kita dengarkan penjelasan Songsengnim mengenai makna dan fungsi serta cara penggunaan eumyeonso. Eumyeonso kita gunakan untuk menyatakan dua kegiatan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Pelaku dari dua kegiatan ini sama. Mari kita lihat contoh kalimat di sini. 공부하면서 음악을 들어요. Siapa yang belajar dan siapa yang mendengarkan musik, keduanya dilakukan oleh orang yang sama atau oleh satu orang. Dua kegiatan ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Dalam bahasa Indonesia, akhiran penghubung myeonso bisa diterjemahkan dengan sambil. Mari kita lihat, 공부하면서 음악을 들어요. Bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi belajar sambil mendengarkan musik. 이번에는 요입니다. 이것은 다른 사람의 질문을 듣고 제가 간단하게 대답할 때 쓰는 표현이에요. 선생님, 어제 제가 전화했을 때 어디에 계셨어요? 집에 있었어요. 집에요. 네, 보통 우리가 집에 있었어요 하고 말해요. 그런데 선생님께서 간단하게 말하고 싶어요. 그래서 집에 요 하고 말했어요. 자, 어제 왜 학교에 안 왔어요? 감기에 걸려서 학교에 안 왔어요. 감기에 걸렸어요. 왜 학교에 안 왔어요? 네, 감기에 걸려서 요 하고 간단하게 대답하셨습니다. 선생님은 무슨 영화를 좋아하세요? 액션 영화를 좋아해요. 액션 영화요. 네, 간단하게 말씀하셨죠? 액션 영화요. 선생님, 이거 어디에서 사셨어요? 백화점에서요. 네, 이것은 백화점에서 샀어요예요. 하지만 간단하게 백화점에서요 하고 말씀하셨습니다. Baru saja kita dengarkan penjelasan Songsengnim mengenai yo. Kapan kita gunakan yo? Yo kita gunakan ketika kita akan menjawab pertanyaan dengan singkat dan padat. Ya. Contohnya, 이거 어디에서 샀어요? Sebetulnya jawaban lengkapnya adalah 백화점에서 샀어요. Tapi karena kita ingin menjawabnya dengan mudah, kita ingin menjawabnya dengan singkat, maka kata kerja 샀어요 kita lesapkan, 백화점에서 langsung kita lekati dengan 요. Sehingga jawabannya menjadi 백화점에서요. 네, 이번에는 으면 안 되다. 이것을 공부할 거예요. 이것은 금지 표현이에요. 자, 여기에 그림을 보십시오. 여기에서 담배를 피워도 돼요? 안 돼요. 담배를 피워요? 안 돼요. 이것을 이렇게 말할 거예요. 여기서 담배를 피우면 안 됩니다. 자, 이번에 그림을 보십시오. 수업 시간에 늦어요. 괜찮아요? 아니요. 수업 시간에 늦으면 안 됩니다. 금지 표현입니다.
선생님, 기숙사에서 요리를 해도 돼요? 네, 요리를 해도 돼요. 아니요, 기숙사에서 요리를 하면 안 돼요. 네, 여기에서 요리를 해도 돼요? 하고 질문했어요. 그때 네, 요리를 해도 돼요. 아어여도 돼요. 하고 대답해요. 하지만 안 돼요 하고 말할 때는 으면 안 돼요 하고 대답합니다. 선생님, 컴퓨터실에서 음료수를 마셔도 돼요? 아니요, 음료수를 마시면 안 돼요. 네. Baru saja Songseknim menjelaskan tentang penggunaan myeon andweda. Myeon andweda merupakan salah satu bentuk negasi atau pelarangan. Bentuk negasi ini sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tidak boleh titik-titik-titik. Jadi ketika kita gunakan, maksud saya, struktur ini bisa digunakan ketika kita melarang seseorang atau tidak mengizinkan seseorang melakukan suatu hal. Mari kita lihat contoh di sini. Ada pertanyaan, 컴퓨터실에서 음료수 마셔도 돼요? Bolehkah minum minuman di ruang komputer? Kemudian jawabannya, 아니요, 음료수를 마시면 안 돼요. Digunakan bentuk 아어도 돼요 karena A menanyakan izin, menanyakan boleh tidaknya dilakukan sesuatu hal. Apabila boleh dilakukan, maka jawabannya dengan do 돼요. Namun, apabila kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan, maka harus kita gunakan struktur myeon 안 되다. Sehingga 마셔도 돼요 kita jawab dengan 아니요, 음료수를 마시면 안 돼요. Bukalah halaman 243. Silahkan latihan bercakap-cakap bersama teman Anda mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di perpustakaan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di perpustakaan. Selamat berlatih. 학생, 도서관에서 전화하면 안 돼요. 그래요? 죄송해요. 몰랐어요. 도서관에서 하면 안 되는 것이 또 있어요? 네, 음식을 먹는 것도 안 돼요. 다른 사람에게 방해가 되니까요. 네, 알겠습니다. 그런데 노트북 컴퓨터를 사용해도 됩니까? 네, 그건 괜찮아요. 여러분, 두 사람의 이야기를 잘 들으셨어요? 지금 이 두 사람이 있는 이곳은 어디입니까? 네, 도서관입니다. 지금 도서관 앞에 있습니다. 자, 지금 나낭 씨가 뭐 하고 있어요? 네, 전화하고 있어요. 여러분, 도서관 앞에서 전화해요. 이것 괜찮아요? 안 돼요. 어떻게 말하죠? 도서관에서 전화하면 안 돼요. 도서관에서 하면 안 되는 것 또 있지요? 뭐예요? 네, 음식을 먹는 것도 안 돼요. 왜 음식 먹는 것도 안 돼요? 다른 사람에게 방해가 되니까요. 여러분이 이렇게 이야기해 주세요. 노트북 컴퓨터를 사용해도 됩니까? 도서관에서 노트북 컴퓨터를 사용하는 것 괜찮습니까? 네, 그건 괜찮아요 하고 여러분이 이야기할 거예요. 자, 도서관에서 할 수 있는 것과 할 수 있는 것, 할 수 없는 것 같이 이야기해 봅시다. 여러분이 A입니다. 제가 B입니다. 전화하고 있어요. 왜요? 그래요. 미안해요. 몰랐어요. 도서관에서 하면 안 되는 것이 또 있어요? 왜요? 네, 알겠습니다.
그런데 노트북 컴퓨터를 사용해도 됩니까? 네, 여러분 아주 잘하셨습니다. 여러분이 이야기한 것을 다시 보겠습니다. 지금 뭐 하고 있어요? 도서관에서 전화하면 안 돼요. 음식을 먹는 것도 안 돼요. 왜요? 다른 사람에게 방해가 되니까요. 노트북 컴퓨터를 사용하는 것은 괜찮아요. 여러분 아주 잘하셨어요. 그럼 대화문을 다시 한번 보겠습니다. 학생, 도서관에서 전화하면 안 돼요. 그래요? 죄송해요. 몰랐어요. 도서관에서 하면 안 되는 것이 또 있어요? 네, 음식을 먹는 것도 안 돼요. 다른 사람에게 방해가 되니까요. 네, 알겠습니다. 그런데 노트북 컴퓨터를 사용해도 됩니까? 네, 그건 괜찮아요. 이번에는 여기가 기숙사입니다. 기숙사에서 지금 제가 담배를 피우고 있어요. 자, 그래서 여러분이 질문할 거예요. 어떻게 질문하면 제가 이렇게 말하죠? 지금 뭐 하고 있어요? 하고 질문하면 제가 네, 담배를 피우고 있어요. 하고 말하겠죠. 기숙사에서 담배를 피우는 것 괜찮아요? 아니요. 기숙사에서 담배를 피우면 안 돼요. 하고 이야기해 주세요. 저는 그것을 몰랐어요. 기숙사에서 또 하면 안 되는 것이 있지요? 요리를 하면 안 돼요. 왜요? 다른 사람에게 방해가 되니까요. 자, 하지만 음악은 들어도 됩니다. 자, 여러분과 제가 또 이야기를 할 거예요. 여러분이 A, 제가 B입니다. 시작하십시오. 담배를 피우고 있어요. 왜요? 그래요? 미안해요. 몰랐어요. 기숙사에서 하면 안 되는 것이 또 있어요? 왜요? 여기 없죠, 이유는? 네. 네, 알겠습니다. 그런데 음악을 들어도 됩니까? 네, 여러분이 이야기한 것을 함께 보겠습니다. 지금 뭐 하고 있어요? 기숙사에서 담배를 피우면 안 돼요. 요리를 하는 것도 안 돼요. 다른 사람에게 방해가 되니까요. 하지만 음악을 듣는 것은 괜찮아요. 여러분 아주 잘하셨습니다. Silahkan buka halaman 260. Di sana Anda akan menemukan email yang ditulis oleh seorang petugas perpustakaan kepada Kim Min-jae dan juga balasan email yang ditulis oleh Kim Min-jae kepada perpustakaan. Selamat mencermati. 이번 시간에는 김민재 학생에게 도서관 선생님이 이메일을 썼어요. 왜 이메일을 썼을까요? 같이 이야기를 읽겠습니다. 경영학과 1학년 김민재 학생에게 안녕하세요. 빌려간 CD와 책 때문에 연락했습니다. 날짜가 지났으니까 빨리 반납해 주십시오. 함께 빌려간 CD는 일주가 지나면 안 됩니다. 책은 일주일 더 빌려도 괜찮습니다. 자, 여러분, 도서관 선생님이 김민재 학생에게 왜 이메일을 썼습니까? 네, 민재 씨가 CD와 책을 빌렸는데
다시 도서관에 주지 않았어요. 반납하지 않았어요. 그래서 연락했죠? 네, 민재 씨가 빌려간 CD와 책 때문에 도서관 선생님이 연락했어요. 날짜가 지났어요. 약속한 날짜가 지났어요. 그래서 도서관 선생님이 빨리 반납하십시오. 빨리 다시 주십시오. 하고 이야기합니다. 자, 함께 빌려간 CD는 1주가 지나면 안 돼요. 빨리 줘야 해요. 하지만 책은 괜찮아요. 하고 말하고 있어요. (7월부터) 방학이니까 6월 30일까지는 모두 반납해 주십시오. 감사합니다. 자, 중앙도서관 선생님이 민재 씨에게 쓴 이야기예요. 이번에는 민재 씨가 답장을 썼어요. 같이 보겠습니다. 도서관 선생님께 안녕하세요. 책 반납이 늦어서 죄송해요. 요즘 바쁜 일이 많아서 잊어버렸어요. 다음 주 월요일에 모두 반납하겠어요. CD를 가져가면서 책도 함께 반납하려고 해요. 그런데 CD는 방학 때 다시 빌리면 안 될까요? 반납 날짜가 많이 지나서 정말 미안합니다. 안녕히 계십시오. 네, 김민재 올림. 자, 이렇게 민재 씨가 답장을 썼어요. 민재 씨는 왜 CD와 책을 늦게 반납하게 되었습니까? 여기 있죠? 잊어버렸어요. 왜요? 바쁜 일이 많아서 잊어버렸어요. 내가 책을 다시 중앙도서관에 줘야 합니다. 이것을 잊어버렸어요. 네, 그 생각, 그리고 뭐 기억, 이것은 잊어버리다, 이렇게 얘기를 해요. 그 선생님의 이름이 뭐지요? 이름 전에는 알았어요. 하지만 지금 제가 잊어버렸어요. 하지만 물건, 제 책 여기에 있었어요. 하지만 책이 없어요. 책이 어디에 있을까요? 책을 잃어버렸어요. 하고 이야기해요. 네, 을을 잃어버리다. 네, 민재 씨가 책을 다시 반납해야 해요. 이 생각을 잊어버렸죠? 책과 CD는 민재 씨가 모두 가지고 있어요. 책과 CD는 잃어버리지 않았어요. 자, 민재 씨는 요즘 바쁜 일이 많아서 책을 반납해야 해요. 이 생각을 잊어버렸습니다. 그래서 책을 언제 반납하겠습니까? 네, 다음 주 월요일에 모두 다시 도서관에 줄 거예요. 하지만 이 민재 씨가 질문이 있죠? CD는 방학 때 다시 빌릴 수 있을까요? 다시 빌리면 안 될까요? 하고 질문하고 있습니다. Silahkan buka halaman 252. Kali ini kita akan menulis tentang sesuatu yang berkaitan dengan tempat umum. Apa saja yang harus kita taati di tempat umum tersebut? Silahkan berlatih. 이번 시간에는 공공장소에서 할 수 있는 것과 할 수 없는 것, 하면 안 되는 것 이야기를 할 거예요. 우리가 이야기할 공공장소는 병원입니다. 병원에서 무엇을 해도 됩니까? 음식을 가져가도 됩니다. 하지만 이것은 하면 안 돼요. 뭐예요? 병실에 꽃을 가져가면 안 됩니다. 왜 안 됩니까? 환자에게 나쁘기 때문입니다. 자, 여러분, 병원에서 할 수 있는 것과 하면 안 되는 것 이야기를 우리가 해봤어요. 여러분이 이것을 이야기로 써보십시오. 그 후에 완성된 이야기를 보십시오.
Selanjutnya, mari kita belajar pelafalan dalam bahasa Korea. Apabila bunyi se, je, dan ce diikuti dengan vokal ganda ya, yo, yo, atau yu, maka vokal ganda tersebut dibaca seperti vokal tunggal. Ya menjadi a, yo menjadi o, yo menjadi u, dan yu menjadi u. Mari kita lihat contoh kosakata. 가져다가 menjadi 가져다가. 붙였어요 menjadi 붙였어요. 갇혀서 menjadi 갇혀서. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pelafalan Songsengnim dan kita ikuti masing-masing 2 kali. 가져다가, 가져다가. 붙였어요, 붙였어요. 갇혀서, 갇혀서. Hari ini kita telah belajar bersama mengenai kosakata yang berhubungan dengan tempat umum. Untuk tata bahasa, kita telah belajar mengenai akhiran 음연서, kemudian 요, dan juga 음연 안 된다. 여러분, 이제 공공장소에서 하면 안 되는 것을 한국말로 말할 수 있습니까? 여러분의 한국 친구에게 인도네시아의 공공장소에서 하면 안 되는 것을 가르쳐 주십시오. Sampai berjumpa dalam pelajaran selanjutnya. Terima kasih. 감사합니다. 감사합니다.